Student, today we are going to see our fourth section number 4, that is the history of novel. And in our previous two videos we come to know that English novelist, then the women novelists also have great contribution in the novel. And here they gives us so many examples of the women novelists, that is Jane Austen, who is very much popularized in those days. Then The Wuthering Heights, this novel is also very much popular. This novel is written by Bronte sister Emily. And Virginia Woolf, who is the pioneer of the stream of consciousness, means the women novelists, they also give their lot of contribution, as well as the male novelists, they also gave lot of contribution. Here are so many examples, means their novels and the novelist, that is Charles Dickens, Walter Scott, Thomas Hardy, Vicky Collins, H.G. Wells. These are the prominent novelists from the 18th century, and also from in the 20th century there are E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence. These novelists from the 20th century. And in the 20th century, the main subject of the novels are based on the political issues, based on the social issues, based on the psychological issues. There are satire in the novel. There are so many various subjects included in that novels, and so these novels becomes very much touching to the readers, and there are a lot of reader class for these novels. So in today's video we are going to see the Indian scenario. Let us see how Indian English novelists write or gave their contribution to the novel form. Rajmohan's Wife by Bankim Chandra Chattopadhyay, serialized in the Indian Field, was the first novel in the English written by an Indian. की इथे इंडियन सिनॅरिओ सांगितलेला आहे की भारतीय इंग्लिश लेखक की त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन इथे सांगितलेलं आहे. त्यामध्ये राजमोहन्स वाईफ बाय बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय. बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय हू इज द फर्स्ट Indian English writer, and his novel serialized in the Indian Field was the first novel in English written by an Indian. The period after that is marked by few more novels written by the Indian writers. की वेगवेगळे आणखीनही लेखक इंडियन इंग्लिश रायटर की ज्यांनी त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे नॉवेल फॉर्मसाठी, की अनेक नॉवेल्स त्यांनी लिहिलेले आहेत. दीज नॉवेल्स बोर आयदर नॅशनलिस्टिक व्हॅल्यूज और सोशल इश्यूज ॲज देअर मेन framework. And what is the main subject of Indian novels? That is the nationalistic issues or the social issues are discussed in that novels. की राजकीय गोष्टी किंवा देशावर आधारित नॉव्हेल किंवा त्याचप्रमाणे सोशल इश्यू की सामाजिक ज्या गोष्टी आहेत तर त्या सामाजिक गोष्टींवर आधारित नॉवेल फॉर्म केलेले आहेत. The novels bore either nationalistic virtues or social issues as their main framework. Mulk Raj Anand, R.K. Narayan and Raja Rao were the major trio who prevailed in the period after that. की त्यामध्ये जर नाव घ्यायचं म्हटलं तर मुल्कराज आनंद, who is also very much famous novelist. Then R.K. Narayan, all of you studied his means our first lesson, that is an astrologer's day. This lesson is by R.K. Narayan, who is very much famous novelist. And Raja Rao means Mulk Raj
आनंद, आर के नारायण अँड राजाराव, धिस ट्रिओ, की ह्या तिघांनी मिळून त्यानंतर इंडियन इंग्लिश रायटिंगमध्ये मोठं कॉन्ट्रीब्युशन दिलेलं आहे. नॉवेलिस्ट लाईक अनिता देसाई, नयनतारा सहगल and Arun Joshi and Manohar Malgaonkar changed the current of Indian English novel through their work. की त्यामध्ये विमेन नॉवलिस्टसुद्धा होत्या. त्यामध्ये प्रॉमिनंटली नाव घ्यायचं म्हणलं तर अनिता देसाई, त्यानंतर नयनतारा सहगल. These are the women novelists from India, Indian English novelists from India. Arun Joshi, Manohar Malgaonkar, they also gave their contribution to this novel form. Amitav Ghosh, Vikram Seth and Upamanyu Chatterjee ameliorated the Indian novel in English by adding new features to it. आणि त्यानंतरची नावं अमिताभ घोष, त्यानंतर विक्रम सेठ आणि उपमन्यू चॅटर्जी, की त्यांनी आणखीन भर घातली. ॲमेलिओरेटेड म्हणजे काय तर भर घालणे, की कॉन्ट्रीब्यूट करणे, की त्यांनी आणखीन या फॉर्मसाठी कॉन्ट्रीब्यूट केलेलं आहे. Recent years have witnessed the dazzling performance by Indian novelists like Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, Kiran Desai and Kiran Nagarkar. These are in the recent days, की सलमान रश्दी त्यांचे नॉवेल्स पॉप्युलर आहेत या आत्ताच्या काळामध्ये, की 21व्या शतकामध्ये यांचे नॉवेल्स पॉप्युलराईज झालेले आहेत. त्यामध्ये सलमान रश्दी, अरविंद अदिगा, अरुंधती रॉय यांचेसुद्धा नॉवेल्स अत्यंत लोकप्रिय आहेत. एक कॉन्ट्रोवर्सी त्यांच्या नॉवेलमध्ये पाहायला मिळते, किंवा एक वेगळा विषय हाताळलेला असतो. सोशल इश्यूज त्यांनी त्याच्यामध्ये हाताळलेले आहेत. किरण देसाई अँड किरण नागरकर. These are from the recent days. The tradition of Indian English novel has undergone a vital change since its birth and it has undoubtedly very bright future. की एक ब्राईट फ्युचर नॉव्हेल फॉर्मला मिळालेला आहे, की भारतामध्ये सुद्धा काय तर एक प्रचंड बदल झालेला आहे. हे जे लिटरेचर आहे, हा जो नॉव्हेल साहित्य प्रकार आहे, तर त्यामध्ये भरपूर कॉन्ट्रीब्युशन दिलं जात आहे. अनेक नवीन लेखक उदयाला येत आहेत आणि उत्कृष्ट असं साहित्य त्यामधून निघत आहे. म्हणजे काय तर आत्ताच्या दिवसांमध्ये सुद्धा हा जो नॉवेल फॉर्म आहे तो तेवढाच लोकप्रिय आहे. नॉव्हेला, लेट अस सी द नेक्स्ट पॉइंट. नॉव्हेला ऑन पेज नंबर 175. Novella, the word originated from the Italian word novel, is a type of prose fiction which is shorter than a full-length novel and longer than short story. What is mean by novella? Novella, the word originated from the Italian word novelli, की हा जो नॉव्हेला वर्ड आहे तो कुठून आलेला आहे तर इटालियन जो मूळ वर्ड आहे की नॉव्हेली, तर तिथून हा वर्ड आलेला आहे. इज अ टाईप ऑफ प्रोज फिक्शन विच इज, की हे जे नॉव्हेला आहे ते म्हणजे काय तर प्रोज फिक्शन, की गद्यात्मक स्वरूपामध्ये लिहिलं गेलेलं. विच इज शॉर्टर दॅन अ फुल लेंथ ऑफ नॉव्हेल, की पूर्ण मोठ्या नॉव्हेलपेक्षा, फुल लेंथ नॉव्हेलपेक्षा हे थोडंसं छोटं असतं. आणि काय तर शॉर्ट स्टोरीपेक्षा बरंचसं मोठं असतं. त्याला काय म्हणलं जातं तर नॉव्हेला असं म्हणलं जातं. इट इज अ वेल स्ट्रक्चर येट शॉर्ट नॅरेटिव्ह, ऑफन सटारिक ऑर रिअलिस्टिक इन टोन, की हे वेल स्ट्रक्चर असतं. हे जे नॉव्हेल असतं ते काय असतं तर वेल स्ट्रक्चर असतं. येट शॉर्ट नॅरेटिव्ह, की कथनात्मक पद्धतीने लिहिलं गेलेलं असतं. ऑफन सटारिक ऑन रिअलिस्टिक इन
टोन, की उपहासात्मक असं काही लेखन असतं त्याच्यामध्ये, किंवा वास्तववादावर आधारित त्याच्यामध्ये, की जे वास्तव आहे, जे सोसायटीमध्ये चाललेलं आहे त्यावर आधारित त्याच्यावर लेखन केलेलं असतं. इट युजली फोकस ऑन वन इन्सिडंट और इशू विथ वन और टू मेन कॅरेक्टर, की यामध्ये वन इन्सिडंट किंवा वन इशू, की एखादा प्रसंग किंवा एखादा इशू जो आहे तर तो त्याच्यामध्ये डिस्कस केलेला असतो, डिस्क्राईब केलेला असतो. अँड टेक प्लेस ॲट अ सिंगल ट्रॅडिशन, की एक दोन कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये असतात, त्यांच्या संदर्भातला एखादा इन्सिडंट असतो किंवा एखादा इशू असतो. अँड टेक्स प्लेस ॲट अ सिंगल ट्रॅडिशन, की एकाच परंपरेमध्ये ते बांधलेलं असतं किंवा ते लिहिलं गेलेलं असतं. सम ऑफ द फेमस नॉव्हेलाज इन इंग्लिश आर, आता इथे काही फेमस नॉवेल्सचे नावं दिलेले आहेत, नॉव्हेलिस्ट आणि त्यांचे नॉव्हेलाज. लेट अस सी द नॉव्हेलाज. द हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरॅड, की हार्ट ऑफ डार्कनेस हे नॉव्हेलाजचं उदाहरण आहे, विच इज रिटन बाय जोसेफ कॉनरॅड. द टर्न ऑफ अ स्क्रू बाय हेनरी जेम्स, की टर्न ऑफ अ स्क्रू हे कोणी लिहिलेलं आहे तर हेनरी जेम्सने लिहिलेलं आहे. बिली बर्ड बाय हर्मन मेलविले, की बिली बर्ड हे जे नॉवेल आहे विच इज रिटन बाय हर्मन मेलविले. डेथ इन वेनिस बाय थॉमस मन. सेज द डे बाय सॉल बिलो. पॉल बाय जॉन स्टेनबेक. Means these are all such are the novellas, and this novellas written by the famous novelist. Elements of novel or novella. Here are some elements of, की कुठले कुठले घटक असतात त्या नॉव्हेलमध्ये, कुठले प्रॉमिनंट घटक असतात, मेन एलिमेंट्स कुठले असतात, तर त्याचा अभ्यास आता आपल्याला करायचा आहे. हे अर्थातच तुम्हाला परीक्षेसाठी विचारलं जाऊ शकतं, की जे शॉर्ट नोट आहेत तर त्या शॉर्ट नोटसाठी, की पहिला क्वेश्चन जो आहे हिस्ट्री ऑफ नॉव्हेल, तर तो 4 मार्कांवर आधारित आहे. त्याच्यामधले 2 मार्कासाठी मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आहे आणि 2 मार्क तुम्हाला शॉर्ट नोटसाठी आहेत किंवा शॉर्ट आन्सरसाठी आहेत. तर शॉर्ट आन्सरसाठी तुम्हाला हे एलिमेंट्स विचारले जाऊ शकतात आणि MCQसाठी तुम्हाला आत्तापर्यंत आपण जे नॉव्हेलिस्ट, की फर्स्ट नॉव्हेलिस्ट, त्यानंतर 18th सेंचुरी नॉव्हेल अँड नॉव्हेलिस्ट, 20th सेंचुरी नॉव्हेल अँड नॉव्हेलिस्ट, इंडियन नॉव्हेलिस्ट, हे जे आत्तापर्यंत आपण शिकलो, किंवा व्हॉट इज मीन बाय नॉव्हेल, तर हे सगळं जे शिकलो ते तुम्हाला 2 मार्कांवर त्याच्यावर आधारित MCQs क्वेश्चन्स असतील. आणि त्यानंतर एलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेल जे आहे तर ते 2 मार्कांसाठी असणार आहे. की समजा तुम्हाला असा प्रश्न येईल की एक्सप्लेन द थीम ऑफ द नॉव्हेल, एक्सप्लेन द प्लॉट ऑफ द नॉव्हेल, अशा पद्धतीचा प्रश्न तुम्हाला येऊ शकतो. लेट अस सी एलिमेंट्स ऑफ नॉव्हेल्स. देर आर 6 एलिमेंट्स इसेन्शियल ऑफ नॉव्हेल्स, की 6 अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे घटक नॉव्हेल्ससाठी आवश्यक असतात. ऑल दिस फॅक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनदर इन द वर्क बाय ॲन ऑथर, की ऑल दिस फॅक्टर्स मे बी रिलेटेड टू वन अनदर, की हे सगळे फॅक्टर्स जे आहेत, हे जे सगळे एलिमेंट्स आहेत, हे जे सगळे घटक आहेत, तर ते एकमेकांना जोडलेले असतात किंवा एकमेकांशी रिलेट केलेले असतात, रिलेटेड असतात. आणि काय तर इन द वर्क बाय ॲन ऑथर, की लेखक, थीम झालं किंवा प्लॉट, कॅरेक्टर्स, तर ते सगळे एकमेकांशी काय असतात तर रिलेटेड असतात, एकमेकांशी त्यांचा संबंध असतो, सहसंबंध असतो आणि त्यानुसार ते नॉव्हेल हे पूर्ण केलेलं असतं. लेट अस सी द फर्स्ट एलिमेंट, थीम. थीम इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द नॉव्हेल विच कॅन बी एक्सप्रेस इन अ नटशेल, की थीम इज द सेंट्रल आयडिया ऑफ द नॉव्हेल, की त्या नॉव्हेलचा मुख्य की काय आयडिया आहे, सेंट्रल आयडिया, की मुख्य आयडिया काय आहे, की हे नॉव्हेल कशावर आधारित आहे, पॉलिटिकल इश्यू आहे का, सोशल इश्यू आहे का, कल्चरल इश्यू आहे का, तर त्याचा सेंट्रल थीम काय आहे, की काय सांगितलेलं आहे ते त्याच्यामध्ये आपल्याला लिहायचं असतं.
It is a philosophical statement or a truth which the narrator has put forth through the narration of the series of events in the story and characters acting in the particular setting. की it is philosophical statement or truth which the writer has put forth through the narration of the series of event. की यामध्ये एखादं तत्वज्ञान सांगितलेलं असतं किंवा एखादं काय तर और ट्रुथ की एखादं काही ज्या फॅक्ट आहेत की ज्या वास्तववादी गोष्टी आहेत, ज्या खऱ्या रिअलिस्टिक गोष्टी आहेत तर त्या सांगितलेल्या असतात किंवा त्याच्यामध्ये काय तर फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट्स असतात, एखाद तत्वज्ञानावर आधारित असं फिलॉसॉफिकल स्टेटमेंट्स असतात विच द रायटर हॅज पुट फोर्थ थ्रू द नॅरेशन ऑफ द सिरीज ऑफ द इव्हेंट. की लेखकाने त्या अनुक्रमाने या गोष्टी सगळ्या तिथे डिस्क्राईब केलेल्या असतात. द नॅरेशन ऑफ द सिरीज ऑफ इव्हेंट इन द स्टोरी अँड कॅरेक्टर्स ॲक्टिंग इन द पर्टिक्युलर सेटिंग. की कथनात्मक दृष्टीने काय केलेलं असतं तर एखादं सत्य किंवा एखादं तत्वज्ञानावर आधारित एखादी गोष्ट ही सिरियलाइज मॅनरमध्ये की अनुक्रमानुसार नॅरेटिव्ह टोनमध्ये की नॅरेशन करत करत संपूर्ण नॉव्हेलमध्ये सांगितलेली असते की फ्रॉम द फर्स्ट टू एंड. की ती थीम ती काय केलेली असते, मेंटेन केलेली असते किंवा कॅरी ऑन केलेली असते. इन द स्टोरी अँड कॅरेक्टर्स ॲक्टिंग इन द पर्टिक्युलर सेटिंग. आणि त्यानुसार त्या कथेमधले जे पात्र आहेत, जे कॅरेक्टर्स आहेत ते त्यानुसार काय करत जातात तर ॲक्टिंग करत जातात किंवा त्यांचे त्यामध्ये त्यानुसार संवाद असतात किंवा त्यानुसार त्यांचं जे कॅरेक्टर आहे ते डेव्हलप केले गेलेलं असतं. सो थीम इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट इन द नॉव्हेल. की प्रत्येक नॉव्हेलची अशी विशिष्ट एक थीम असते, सेंट्रल आयडिया असते आणि त्या सेंट्रल आयडियावर आधारित संपूर्ण नॉव्हेल हे कॅरी ऑन केलेलं असतं किंवा इट बिकम्स पुट फॉरवर्ड अप टू द एंड. की पुढे पुढे अशी ती कथा चाललेली असते. सेकंड एलिमेंट इज प्लॉट. प्लॉट म्हणजे काय तर पटकथा. की त्या नॉव्हेलची काय कथा, पटकथा काय आहे की की जी मेन गोष्ट आहे त्यालाच धरून रिलेटिव्ह सब थीम काय आहे त्याची तर ते इथे सांगितलेलं असतं. प्लॉट इज इसेन्शियली द स्टोरी ऑर द कोर्स ऑफ इव्हेंट दॅट मेक्स अप द थीम. की प्लॉट म्हणजे काय तर पटकथा. की थीम म्हणजे काय तर सेंट्रल आयडिया आणि त्या सेंट्रल आयडियाला पुढे पुढे नेणारी अशी कथा म्हणजे काय तर प्लॉट. की बघा प्लॉट इज इसेन्शियली द स्टोरी की जी गोष्ट आहे तुमच्या नॉव्हेलची ऑर द कोर्स ऑफ इव्हेंट किंवा कुठल्या घटना तुमच्या नॉव्हेलमध्ये घडत जाणार आहेत दॅट मेक अप द थीम. की त्या घटनांनुसार ती थीम ही पुढे पुढे नेली जाते. इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट आयदर इंटरनल इनसाइड द माइंड ऑफ द कॅरेक्टर. की इट इज क्रिएटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट. की वेगळी गुंतागुंत आपल्याला तिथे पाहायला मिळते. कधी कधी इंटरनल असते ते कॉन्फ्लिक्ट की त्या कॅरेक्टरच्या मनामध्ये चाललेला गुंता किंवा त्या कॅरेक्टरच्या मनामध्ये आलेले विचार तर ते म्हणजे काय असतं तर ते म्हणजे तुमची पटकथा असते. ऑर एक्सटर्नल विथ अदर कॅरेक्टर्स ऑर एंटिटीज किंवा एक्सटर्नल की दोन कॅरेक्टर्समधला कॉन्फ्लिक्ट, दोन कॅरेक्टर्समधला संवाद, दोन कॅरेक्टर्समधला म्हणजे त्यांचं बोलणं तर हे सगळं त्याच्यामध्ये